Kulak ısıganda biri uşaktap jatat degen söz etibar kalsa şirk bolabu deyt. Emi şirk emes, biroq toora dagı emes. Kulak ısıbatsa uşunday eken, gözün kıymıldabaz jakşılık bolat eken, jamandyk bolat eken, çayga çima düşüp kalsa birөө kelet eken, püf dep naraka üylep kaçırıp аны uşoga okşogon şıpırgını kapkoça jaman bolat eken, dagı emесе mintet eken, tigilse tigintet eken dep. İlgeri birөө mintip çay içip atsa ele, çama turup turdu, anan çama var eken dep iki-üç jol basıp koyuptu kaşık menençi. Anan keyin bir malda eşik açılıp gelse de kayınesi gelip kalıptır eken. Ana kayınesi aytat emişken deyit, men gelesem bir çölmök bar eken, düşüp kessem deyit, iki jolu birөө başımın baskanday oldu. Ese bul aytat emiş, kap, oşonda alıp sındırıp naraka çürüp koyup atdım. En bul söz emi, janagı bura süylөгөн gülgөнгө jakşı dep ket adam zerigip kalganda, içinde uşuntip mындай bir güldürüp koygon üçün bolbosо hiç kандай teyешеси жок bizde. Gözün tartkanı, anan dagı bir neke bolgonu, dagı bir neke bolgonu, anan kolun gıçkanda pul köp etken degen, mындай kılıp bir neke kılgan, oşolordun bardygy jok söz. Uşak aytуу arap tilinde en-namime dep aytılınat, bul degen söz bir adamdın sözün başka bir adamga jetkirүү, oşol adamdardın ortosundagı mamileni buzuu maksatında. Bir adamdın sözün başka bir adamga jetkirүү, mına oşol şariat boyunca namime je bolbosо urmattуу bir tuğandar uşak dep aytılınat. Mına oşol uşaktı aytıp atkan adamlar emne üçün aytat, emne üçün oşol uşak aytууga mындай bir emne türtkü bolot desek, birincisi oşol kim jönündө uşak aytıp atkan bolso oşol adamga jamandyk kılуу. Egerde uşak aytıp kelgen adam oşol din jönündө süйлөp atkan bolso, demek mına oşol adamga alıp jamandyk kılıp atkan belgisi. Ekinçisi kimge aytıp atkan bolsa oşonu jakşı görgön kişi bolup aytat. Misal üчүн sizge bir uşak aytıp gelse, sizdi jakşı görgön bolup, sizdi bir özünün bir sınakı, bir jakşı göңүлдөшү katары aytıp atkan bolup, üçüncüsü bolsa adamların ortasındagı jönüne bir maselege girişkendi jakşı görüp, adamların sırların bilgisi gelip oşonu başka biröөгө jaygısıyla adamlar. Aytılат, Çingis Xandын убагында kimdir birөө Çingis Xanga uşak aytıp gelse, aytar eken, demek sen dele manga başka birini aytıp geldin, demek sen dagı meni başka biröөгө kayra aytıp barasın dep, mına uşunday maseleni aytıp kelgen. Bul degeli alımdardın bardığında var. Geçe günü Facebook barakçasında жүрөt, atayın egerde sizdi birөө sizge bir uşak aytıp gelse, uşaktın kандай gana türü bolbosun, oşonu toktotunu bir ele jolu var. Al jolu emne üçün uşunu maňa aytıp jatasın degen suroo zatыңыз deydi. Egerde urmattуу bir tuğan sizge birөө gelip жалган aytıp atkan bolsa, je bolbosо janagıday bir biröөнү karalap atkan bolsa, je başka biröөнүn sözün sizge taşıp gelip atkan bolsa, al uşakçı oşoga emne üçün maňa uşul nerseni sen aytıp turasın dep aytsak toora bolot. Degele oşol uşakçılar menen kanday mamilede boluşubuz gerek degen suroo alımdarыбыз özünün kiteplerinde жооп берген. Misal üçün İmam Zahabi aytat, kullu men humilat ileyhi namimatun ve qila lahu qala fika fulanun kaza ve kaza lazimahu sittatu ahval. Egerde kimdir birөө uşak aytıp gelse, kimdir birөө sizge gelip sen jönündө palanday mintip aytты, timtip aytты dep biröөнүn sözün sizge birөө taşıp kele turgan bolso, je biröөнүn sözün bir jaka jariya kılıp atkan bolso, bul учурда 6 türdүү işti tutunu mildetti bolot. Birincisi alla yusaddikahu. Kimdir bir uşak aytıp gelse, mına oşol uşak aytkan adamdın sözüne işenbeş gerek. Agerde kaysıl bir gezitler uşak жазып atkan bolsa, hazır gezitler oňoy bolup kaldı. Mına bugün geçip alıp gezitlerdi baraktasak, internetke çıkan uşaktardın bardığın göçürüp ele gezit kılıp çıkarıp atacak. Murdağda izildenүү, analiz kılуу başka degen jok bolup ketti. Demek mına oşunday gezit jurnallarda albaş gerek, mına oşunday masalık malumat karajatlarına kulak salbo gerek, busalarga boykottu jarıyaloo toora bolot. Alara işenbөө gerek. Antkeni uşakçı bul fasık adam bol, fasıktın kabarı şariatta kabul kılınbayt. İkinci meselesi en yenhahu an zalika ve yansahahu ve yuqabbiha fi'lehu. Oşol kılvatkan işinden toktot dep aytış gerek. Sen uşak süylöbö. Sen biröөнүn sözün maňa taşıp gelbe dep aytıp, aga tuura jolgo düş dep osuyat aytıp, jana oşol adamdын kılvatkan işinin jaman ekendigin basa belgilөө. Bul ekinci tartip bolup eseptiret. Al emi anın giyimi boyunca jeňi jaýap çoň eken. Etegi uzun eken, giyimi kir eken, sivetleri patsivet bolboy kalıptır, dagı mınday bolup kalıptır. Kıtayski göynök eken, dagı bir nese giyim eken,
Joluğun qara, dağı mınday eken dep süylөгөндөрдүн бардыгы, ошолордун бардыгы гыйбат болот. Erejesi qanday? Erejesi aytır oşol adam uksa, kapı bola turgan bolsa, açılına turgan bolsa, mına oşol nerse gıйбат bolup eseptelet. Andan sırtkары söz türde söz menen boluş şart demez. Jana aytып ötkөнүбүздө аны жазуу менен болушу мүмкүн. Kimdir biröler gezitke жазып жиберет, kimdir biröler kitepke жазып жибериши мүмкүн. Kimdir biröler jönele kaşın serpip ele аны жамандап коюшу мүмкүн. Кээ мурдун чүйрүп коет, кээ колдор менен ишарат кылышы мүмкүн, кээ буту менен ишарат кылышы мүмкүн. Айтыр ушуга окшогон маселенин бардыгы гыйбат болуп эсептелет. Kıyamatта uşulardın bardığı oşol nerselerge urmatlı bir tuğandarım жооп берет. Biz көбүнчө aytabız, ayaldar ушундай кылат деп. Бирок азыркы учурда эркектер дагы аялдан атаандашып, ayaldardan дагы астыга чыгып кетти. Ошондой эле гыйбаттын бир түрү молдокелерибизди, аалымдарыбызды гыйбат кылганда айтышат. Мунунча алым мындай деп. Кээде атын айтпайт. Кээ бир адамдар, кээ бир сопулар, kээ biрлер мынтип айтышат, kээ бир муфтилер мындай фатва беришет, kээ бир аалыммын дегендер мындай деп айтышат дейсиң, атын айтпайсың, бирок адамдардын бардыгына анын ким экендиги түшүнүктүү болуп турган болот. Мына ушул да гыйбат болот. Туура. Атын айтпасаң гыйбат эмес, бирок атын айтпасаң дагы сенин кыймыл аракетиңен, сенин сүйлөгөн сөзүңөн ким экени түшүнүктүү болуп кала турган болсо, мына ушул дагы гыйбат болуп эсептелет. Ошондой эле кээ бир адамдарга сен жамандабайсың. Бирок аны жамандаганды сөз айтасың. Мисалы үчүн, паланчы адамды көрдүңбү десе, көрдүм бечара дейсиң. Бечара дегенде ал өзү бир акмак колунан келбеген бирөө дейсиң. Же болбосо, көрдүм Аллах Таала ишин оңдосун деп айтып коесуң. Же болбосо, Кудай Таалам такыбалардан кылса экен деп дуа кылып коесуң, ошонун өзү аны фасык деп кабар бергениңен болот. Айтор араб тили кандай эле кенен болсо, кыргыз тили мына ошондой кенен. Гыйбат сөзүндө сүйлөбөй туруп, бир дагы жаман сөз сүйлөбөй туруп эле өзүң ошол жакшы сөздөр менен башка бирөөнү гыйбат кыласың, мына ушул дагы бардыгы арам болуп эсептелет. Же айтып коесуң, бирөө жөнүндө сөз болсо, "Эй бечара, ал дагы мага окшогон бир бечара, намазын калтырып коет, багымда окубай коет" деп айтасың. Мына ушунун өзү ошол адамга сен өзүң кошуп айтып аткан болосуң, бирок тигини гыйбат кылгандай эсептелесиң. Мына ушул нерсе дагы шарият боюнча арам болуп эсептелет. Дегеле гыйбаттын өкүмү кандай? Бул адалбы? Бул арамбы? Анткени көп адамдар гыйбат кылмайынча маза кыла албай калышат да. Гап болуп, сөз болуп, аш жеп отурганда аны сүйлөп, муну сүйлөп тез эле түгөнүп калат дагы. Шариаттан өзү китеп окуш боюнча сабак кылышкан. Аш жеп маселе айтабыз дейт, 15 мүнөттө сабагы бүтүп калат да, анан аракка 1,5 саат только гыйбатка кирип кетет. Гыйбат ошо биздин отуруштарды көркөмдөй турган, биздин дасторкондун көркү боло турган болуп калды да. Ушунчалык таттуу гыйбаттан алыстап кеткен бир мажлис, бир отуруш болбой калды, урматтуу бир тууганым. Жалган ушул. Бардык мажлисти карап көрсөң, отурганды карап көрсөң, ал эмес дарсти карап көрсөң, ичинде эмне гыйбат чыккан болот да. Гыйбаттын өкүмү кандай? Ибн Хаджар айтат, гыйбат чоң күнөөлөрдөн дейт. Günay kabira. Чоң күнөөлөр. Эмне үчүн? Анткени Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде мунун күнөө экендигине урматтуу бир тууганым далил келтирген дейт. Биринчиден кандай урматтуу бир тууганым десе, Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде айтат, бир аз туруп бул аят келет урматтуу бир тууганым, силер дейт гыйбат кылсаңар дейт, өлүп калган бир тууганыңардын этин жегенге барабар дейт. Бир туугандан мурда өлүп койдун эти мисал үчүн. Койдун эти адал эгер бисмилла айтылса. Эгер ошол арам болуп калса, ошонун этин жеген арам болот, урматтуу бир тууганым. Бирок койдун эти эмес, бир адамдын эти. Адамдын эти таптакыр арам, эч адал болушу мүмкүн эмес. Адамдын дагы эти эмес, сенин тууганыңдын эти. Андан бетер арам, урматтуу бир тууганым, андан кийин өлүп калган тууганыңдын эти. Тирүү адам болсо бар кесип алам десең, сага каршылык көрсөтөт. Бирок каршылык көрсөтө албай, астыңга жатып берген, өлүп калган бир тууганыңдын этин кесип жеп атсаң кандай күнөө? Кудай Таалам гыйбат айтып келип, ошол өлүп калган мусулман бир тууганыңдын этин жегенди жаман көрөсүңбү? Мына ушундай жаман көр деп айтып атат. Хужурат сүрөсүндө. Ошон үчүн алымдарыбыз айтышат, демек гыйбаттын өкүмү адам өлүп калган бир тууган этин жеген кандай күнөө болсо, мына ошондой күнөө. Бул деген чоң күнөө, урматтуу бир тууганым.
Bul aram günü. Gıybat kılıp birön jamandap atkanda mına oşon esinden çıgarbay saktap turuşun gerek bolot. Armatlı bir tuğandar, biz tüz efirde gıybat jönündө söylep жатабыз. Ушул тема боюнча адамдарга гыйбат сүйлөбөгүлө, гыйбат сүйлөгөн арам деп айтып, анан Кур'ан-ы Каримде дагы ошондой аят келди. Бири-бириңерди гыйбат кылбагыла, гыйбат кылган ошол өлүп калган бир тууган этин жегенге барабар күнөө. Ana ошондой эле айхибба хадукум аниакул рахмахи майта, силердин өлүп калган бир тууганыңардын этин жеген жакшы көрөсүңөрбү силер деген ошондой бир суроону дагы берип айтып өтүп кеттик. Урматтуу бир туугандар, чындыгында бул гыйбат, бул өтө бир жаман бир нерсе. Кудай таалам ушундан сактасын. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде айтылат: ла таттабиу аваратил муслимина, musulmandardын авреттерин издеп, кемчилик жерин издеп ачпагыла. Fa innahu man yattabi awratil muslimina yattabi Allah awratahu fa yufdhihu walau fi jawfi baytihi deyт. Эгерде мусулмандардын авреттерин издеп ача турган болсоңор, анда Кудай таалам силердин авретиңерди ачат дейт. Үйүңөрдүн ичинде болсоңор да авретиңер ачылат дейт. Ушундай бир хадис бар. Эгерде бир мусулман аврет ачкыңыз келип аткан болсо, Кудай таалам сиздин авретиңизди үйүңүзгө бекинип алган болсо ачып коет. Ошон үчүн азыр адамдан авретин ачабыз деп кемчилик көрсөтүп сүйлөп аткандарга Кудай таалам өзү бар. Үйлөрүндө бекинип алып кылган жаман иштеринде Кудай таалам көрсөтүп коет. Муну көрүп келатабыз, бул болуп келаткан маселе. Бирөөнүн айыбын ачам деп, айып издеп, табам деп аракет кылган адамдардын айыбын Кудайым өзү ачат. Кудайым өзү шерменде кылат. Демек Кудайга тапшырабыз бардыгын.